ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आज आम गोटे नुआ विषय उपर आलोचना करिया को जाउछे, ताहा हेउछि विवाह मेलक। आमे प्रत्येक दिन खबर कागज हेउ बा टीवी चैनल हेउ बा सोशल मीडिया रे विवाह परवर्ती समय स्वामी स्त्री मध्य जो डिस्टर्बांस क्रिएट हेउछि बा संपर्क जो तिक्तता सृष्टि हेउछि से विषय रे खबर देखुचे। जदि अल्परे समाधान हेउनी परवर्ती समय विवाह विच्छेद बा हिंसार रूप नेउछि, तेबे एही असुविधा को दूर करिया पई कि केवल एजुकेशनल पर्पज रे आपण मानकर इन्फॉर्मेशन पई बा नॉलेज बढ़ाइबा पई मु एही वीडियो सीरीज टी आरंभ करिया को जाउछि विवाह दशमेलक उपरे। मु एही वीडियो माध्यम रे आपण माननकु बेसिक इन्फॉर्मेशन देबी कि केउ राशि नक्षत्र पुओ सहित केउ राशि नक्षत्र झीर मेलक बा विवाह पई ग्रहणीय हेबो बा ग्रहणीय हेबो नाही। आपणकर पुओ एवं झीर राशि एवं नक्षत्र सठिक होइथिबा उचित। यह केवल आपणकर साधारण ज्ञान बा जनरल नॉलेज पई अटे। तेणु मु सजेस्ट करिबी जे विवाह पूर्वरु बोध पुओ एवं झीयंकर जातक आपण जेकोसी ज्योतिष शास्त्री द्वारा प्रॉपर मेलक कराई तापरे विवाह पई आगको अग्रसर हेबे, कारण यह आपणकर पुओ बा झीयर भविष्यत जीवन निर्धारण करिवो। आसंतो जानिबा विवाह दशमेलक कौन। साधारणतः बर एवं कन्यांकर जातक मेलक विचार कला बेले 10टी विषय बा 10टी फैक्टर उपर आलोचना करा जाय। ताहा हेउछि तारां चंद्रं बलं वर्णं मंडलं भवनाधिपं नाड़ी जाति स्वर वर्ग विवाह दशमेलका। अर्थात तारा बा नक्षत्र, चंद्र, बल, वर्ण, मंडल, भवनाधिप, नाड़ी, जाति, स्वर एवं वर्ग एपरि 10 प्रकार विषय गणना करा जाए। एही 10टी गणना को 33 पॉइंट दिया जाइछि। जदि कम से कम 22 ରୁ 25 पॉइंट रहिला एवं नाड़ी दोष बा गणदोष न रहुछि तेबे विवाह पई कि चिंता करा जाई पारे। एही वीडियो रे आमे मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि 5/2 वृष राशि रो बर सहित 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि ठारू 27/12 रेवती नक्षत्र मीन राशि पर्यंत कन्यार विवाह मेलक शुभ हेबो बा अशुभ हेबो ए विषय रे जानिबा। वर्तमान बरर राशि नक्षत्र हेउछि 5/2 मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि एवं प्रथम कैटेगरी कन्यार राशि नक्षत्र हेउछि 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। एटी 33 ରୁ 22 पॉइंट रहुछि। 66% मेलक हेउछि। एटी शुभ 2 द्वादश रहुछि, तेणु मेलक शुभ अटे, विवाह ग्रहणीय अटे। द्वितीय रे 2/1 द्विजा नक्षत्र मेष राशि कन्या 33 ରୁ 14 पॉइंट रहुछि। 42% मेलक हेउछि। एठारे नागनाड़ी दोष रहुछि, षड़नाड़ी दोष रहुछि, तेणु विवाह ग्रहणीय नुहे। थर्ड रे आसिला 3/1 कृतिका नक्षत्र मेष राशि कन्या 33 ରୁ 16 पॉइंट रहुछि। 48% मेलक हेउछि। देवराक्षस दोष रहुछि, तेणु मेलक ग्रहणीय नुहे, विवाह वर्जनीय। 3/2 कृतिका नक्षत्र वृष राशि कन्या 33 ରୁ 26 पॉइंट रहुछि। 78% मेलक हेउछि। देवराक्षस दोष रहुछि, तेणु प्रायश्चित करी आपण विवाह पई अग्रसर होई परिबे। 4/2 रोहिणी नक्षत्र वृष राशि 33 ରୁ 26 पॉइंट रहुछि। 78% मेलक हेउछि। राजजटक पडुछि, तेणु विवाह अत्यंत उत्तम अटे। 5/2 मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि 33 ରୁ 28 पॉइंट रहुछि। 84% मेलक हेउछि। एठारे नक्षत्र दोष रहुथिबारु प्रायश्चित पूर्वक विवाह पई कि चिंता करि परिबे। 5/3 मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि 33 ରୁ 19 पॉइंट रहुछि। 57% मेलक हेउछि। एठारे मध्य नक्षत्र दोष रहुछि, तेणु मेलक ग्रहणीय नुहे। 6/3 आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि 33 ରୁ 25 पॉइंट रहुछि। 75% मेलक हेउछि। नागनाड़ी दोष रहुछि, तेणु प्रायश्चित करी आपण विवाह पई चिंता करि परिबे। 7/3 पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि 33 ରୁ 23 पॉइंट रहुछि। 69% मेलक हेउछि। अशुभ 2 द्वादश रहुथिबारु प्रायश्चित करी आपण विवाह पई अग्रसर होई परिबे। 7/4 पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि
33 ରୁ 25 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 75% ମେଳକ ହେଉଛି ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। 8/4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି 33 ରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ କରଣୀୟ ଅଟେ। 9/4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି 33 ରୁ 19 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 57% ମେଳକ ହେଉଛି। ଦେବ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ମେଳକ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 10/5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 33 ରୁ 17 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଦେବ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ। 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 33 ରୁ 15 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 12/5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 33 ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 72% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବକ ବିବାହ କରିହେବ। 12/6 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 33 ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 72% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବକ ବିବାହ କରିହେବ। 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 33 ରୁ 19 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 57% ମେଳକ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 14/6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 33 ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ଗଣଦୋଷ ରହୁଛି, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି 33 ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 15/7 ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 72% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଏବଂ ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 17 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 51% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଗଣଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 63% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେବ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 20 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 60% ମେଳକ ହେଉଛି। ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 29 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 87% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଦେବ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି 33 ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ଦେବ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 20/9 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶୁଭ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ କରିପାରିବେ। 21/9 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 16 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଶୁଭ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ କରିପାରିବେ। 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 22 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 66% ମେଳକ ହେଉଛି। ମିତ୍ର ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। 22/10 ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 26 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 78% ମେଳକ ହେଉଛି। ମିତ୍ର ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ରହୁଛି, ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। 23/10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ। 23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 17 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 51% ମେଳକ ହେଉଛି। ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 24/11 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା 33 ରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି 63% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ଏବଂ ଗଣଦୋଷ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା
33 ରୁ 30 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 90% ମେଳକ ହେଉଛି। ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି। ମେଳକ ଅତି ଉତ୍ତମ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। 25/12 ପୂର୍ବଭଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟା। 33 ରୁ 25 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 75% ମେଳକ ହେଉଛି। ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମେଳକ ଶୁଭପ୍ରଦ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟା। 33 ରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟା। 33 ରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 62% ମେଳକ ହେଉଛି। ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ବା 5/2 ବୃଷ ରାଶିର ବର ସହିତ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ମେଳକ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ହେବ ବା ଅଶୁଭ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମାତ୍ର ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ କି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ମେଳକ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଜାତକର ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।